देश प्रदेश टीवी देख रहे सारे दर्शकों का रेड FM सुनने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ का स्वागत। मैं अनुजा शर्मा। तो पिछले कुछ दिनों तो असी सुन रहे हैं कि जोड़े डॉक्टर्स ने जोड़े फ्रंट लाइन वर्कर्स ने वो सड़कों पर उतर के आए, अपने हकों के लड़न लई सामने आए। की सीगा की लोड़ पई उन्हां नूं सड़कों ते उतरन दी, उतर के सामने आउण दी, ते मैडिकल सर्विसिज नूं बंद करन दी की लोड़ पई कि स्ट्राइक करनी पई ताकि जिहड़ी सरकारां ने उन्हां दीयां गल्लां सुनन। की लोड़ पई जिहड़ी 6th पे कमीशन बाहर आई, जिहड़ा NPA हैगा आ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जिहड़ा हैगा उहदे विच कटौती कीती गई, ये सारिਆਂ ਦੇ वास्ते लड़न नूं सामने आए। पहला मेरे नाल इत्थे मौजूद ने डॉक्टर हरीश भारद्वाज जी, जिहड़े वाइस प्रेजिडेंट ने PCMS दे पंजाब स्टेट दे। उन्हां दे नाल गलबात करांगे, उन्हां तो जानांगे की मुद्दा है, की चीज़ां साडे जिहड़े दर्शक ने उन्हां नूं जानन दी लोड़ हैगी है। पहला करदे उन्हां दा स्वागत, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, धन्यवाद तुहाडा, तुसीं आए साडे कोल। तो मैं पहला तो एक दसना चाहना, NPA जिस तरह तुसीं दस्सिया नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये NPA वो नहीं हैगा। NPA की हैगा, ये एक मिसनोमर वर्ड हैगा। NPA जिद्दां असी लेट एंट्री हुंदी साडी सर्विस लई, असी जिद्दां 30 साल कोई स्टडी करते हैं, पहला MBBS करते हैं, फिर PG करते हैं, फिर जाके साडी स्टडी हुंदी आ। लेट एंट्री टू दी सर्विस हो गई। नंबर 2 साड़ियाँ ऑड ड्यूटीज़, 24 घंटे असी ड्यूटी ते कोई पिंडां जां कोई टफ जगह ते अपनी ड्यूटी कर रहा, इन्हां करके सानू NPA एक जिहड़ा दिता जांदा, ना कि ये प्रैक्टिस ना करन दे एवज दे विच हैगा। ये सानू इस लेट एंट्री ऑड ड्यूटियां जिहड़ियां साडीਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, NPA ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ DA ਤੇ HRA ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 33%। ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 25 ਤੋਂ 33% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 33 ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, 25 ਤੋਂ ਵੀ 20 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ HRA DRA ਲੱਗਦਾ ਸੀ, DA ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪੇ ਤੇ HRA DA ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇ ਇੱਕਦਮ ਡਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਪੇ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ तो फिर असी स्ट्राइक ते निकले हैं, जिन्हां करके पेशेंट का नुकसान हो रहा, पेशेंट नूं तकलीफ हो रही है। एक चीज़ आती है कि तुसी सड़कों ते उतरे, तुसी सामने आए उतर के, लेकिन कोई पिछे का बहुत वड्डा कारण होगा की नुकसान होणगे इहदे कि जिहड़ी इहदे विच कटौती की गई है 25% तो 20% कर दिता गया सीधा NPA। इहदा नुकसान की ने, डॉक्टरां नूं की नुकसान ने? नुकसान तो सब तो वड्डा नुकसान साडी पे घट जाएगी। एक चीज़ तुसी 100 रुपया लै रहे हो, एग्जाम्पल दिना, वो तो 25 रुपये तुहानूं मिल रहे हैं NPA, 125 हो गया। 125 तो लगेगा तुहाडा DA, 125 तो लगेगा तुहाडा HRA। एग्जाम्पल दे रहा। हुण की करता, उन्होंने सिर्फ बेसिक पे ते HRA और DA लगेगा, इनू डीलिंक करता और 20 करता। वो ड्रास्टिकली साडी जिहड़ी आ पे घटेगी, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NPA ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਸਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ, IAS ਆਫਿਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ। बड़ी वारी कट्टिया गया, हर वारी लड़ाई करके असी लिता, और हुण भी लवांगे। इस तरह की गल नहीं कि गौरमेंट इन्ना डेयर कर नहीं सकती भी साडा 25 तो 20 कर दे, 33 ना करे। देखो, ये की कहते भी तुहाडी पे ज़्यादा हो जाती है जी। असी काम करते हैं, एक IAS ऑफिसर जिहदे कोल सरकारी बंगला, सरकारी गड्डी, सरकारी नौकर चाकर सब कुछ हुंदा। साडे डॉक्टर जे कोई ड्यूटी करते हैं, अपनियां गड्डियां लैके जाते, आप जाके उन्होंने कोई सानू इदां दी फैसिलिटी नहीं हैगी। सानू एक NPA ही है ना, उन्होंने किन्नियां फैसिलिटियां उन्होंने वाल नहीं देखते। हुण नवां की होया, इस पे कमीशन दे विच एक IAS जिहड़ा होएगा, उहदे 2 बच्चों का खर्चा स्कूलिंग का सरकार देगी। 2.5 लाख एक साल, एक जाने का 5 लाख हो गया। जे वो 2 बच्चों का 5 लाख दे सकते, साडा क्यों कट्टिया? एक मैं तुहाडी इन्फॉर्मेशन लई होर दसदा, इस दे नाल कटौती नाल सरकार नूं फायदा पता कितना हो रहा, 1 करोड़ 85 लाख रुपया। जे कोई 500-700 करोड़ रुपया फायदा हुंदा
ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਚਲੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। 1,85,00,000 ਰੁਪਏ ਫਾਇਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਓਪੀਡੀ ਪਲੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਆਈਯੂਡੀ ਵਾਲੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦਬੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਹਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਦਬੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੇ NPA ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ 3rd ਫੇਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਧਰੀ ਦੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਦਾਂ ਰਹੇਗੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 3rd ਫੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, 3ਜਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,85,00,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਆ? ਐਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ PCMS ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਔਰ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ NPA ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ NPA ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਟ ਐਂਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ PCMS ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ NPA ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ NPA ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।